সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নিষ্কৰি বাথৌ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আজি এই আইদেৱৰ আঞ্চলিক বাথৌ সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই ৩৮ বছৰীয়া বাথৌ ধৰ্মীয় অধিৱেশন যি ৩৮ সংখ্যক হিচাপে উদ্যোক্তাসকলে আয়োজন কৰিছে, এই অধিৱেশনৰ যি মুকলি সভা, মুকলি অধিৱেশন, এই অধিৱেশনৰ পৰিচালক শ্ৰী পোহৰ চন্দ্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা মুখ্য বক্তা হিচাপে বিষয় শিক্ষক শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত উপস্থিত অন্যান্য অতিথিসকল, আমাৰ মৰমৰ লমচাও দৈমাৰী আহি পোৱা নাই, আহি আছে বুলি কৈছে আৰু বাকীসকলো আহি পোৱা নাই। सामलायलाङै सामलायगिरि बिथां आरो बे जौसाङाव जिरायनो हानाय जोंनि बेखेवगिरि आलासि बिथां आरो जोंनि बिबुंथि गाहाय बिबुंथिगिरि आलासि बिथां आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे जौसाङाव जिरायनो हानाय गासैबो आलासि नोंथांमोन, लोगोसे बियाबनि सिङाव थानाय बेयावहाय बाहागो लाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारि रायजो राजा बाथौ सिबियारि नोंथांमोन। बारा गोलाव आं माबाखौ लानो सानाखै, समनि आंखाल। दा बे समावहाय आंहा सिनायथि फोरबो आरो बे सिनायथिखौ होनो थाखाय आं आखायाव लादों। गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा खालाम। गिबियावनो आं सिनायथि होनो सानदों मानव गेदेर दिनैनि बे गाहाय बुंथिगिरि आलासि हिसाबै मानव गेदेर मुस्रि बिरेन्द्र स्वर्गीयारी, आयदा फोरोंगिरि के.बि. देउल कुसि जौसिन फरायसालि, नेशनेल एवार्ड टिचार 2021, स्टेट एवार्ड टिचार 2020, आइडल वर्किं टिचार एवार्ड 2019 बिथाङा बिनि एवार्ड मोननाय जोंनि सार बिथांखौ दान्दिसे सम गसंनानै आलासि महरै सिनायथि लाखिनांगौ खावलायबाय आरो बानजाय आफादनिसिम गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव जोंहा दंबायो सारजोंनो फैफानो हानाय बिथांनिनो गिबि सेथि फिसाज्ला धोरोम खुंगुर स्वर्गीयारी, बिथाङा आर्टेक्स टिचार ग्लबेल इन्डिया 2018 बान्था मोनगिरि आरो बिथाङा भिडिअ फावखुंगुरबो। बिथांखौ दान्दिसे सम सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर। बिनि उनाव दङ जोंहा स्वर्गीय सारनिनो नैथि फिसाज्ला बुंसोरां स्वर्गीयारी, बिथाङाबो जोंनि बे जौसाङाव दंफैयो। बिथांखौबो दान्दिसे सम सिनायथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबायखर। फिन थामथि खेबनि थाखाय बिथांखौ जों दिनै हांख्रायनानै मोनदों, जों गोजोननाय मोनदों। जों बयबो मिथियो बिथाङा सासे नेशनेल एवार्ड मोनग्रा सासे फोरोंगिरि हिसाबै नेशनेल एवार्ड मोनग्रा सुबुं। 2021 मायथाइयाव बिथाङा बे नेशनेल एवार्डखौ मोनदोंमोन। बिनि उनाव आरो स्टेट एवार्डबो बिथाङा मोनदों फोरोंगिरि हिसाबै 2020 मायथाइयाव, आरो आइडल वर्किं टिचार हिसाबैबो बिथाङा गनायथि मोनग्रा एवार्ड मोनग्रा सासे सुबुं 2019 मायथाइयाव। बिनि अनगायैबो बिथाङा सासे गागि लिरगिरि, सासे अरायथा सोद्रोमा जोंनि बाथौ गौथुमनि। बेबायदि बिथाङा सासे मोजां सुबुं, मोजां माने समाज सिबियारि सुबुं, फोरोंगिरि, गथ' गथायखौ फोरोंनायनि अनगायैबो बिथाङा जोंनि सुबुं सिबिनायावबो बिथाङा मैखोम बाहागो लायो। दा नैबेदि समाव बिथांनि जा गोदै रावनि
समायना जों बिबुंथि खोनानो जों थियारि दा सार बिथांखौ बिथांनि जोंनि जा खोनानो गोनां समायना जाफोर बोसोन बाथ्रा बेफोरखौ आवगायनानै स्टेजाव माबायाव थांनानै बाथ्रा बुंनाय जायगायाव थांनानै बाहागो लाहैनो थाखाय आं सार बिथांखौ खावलायबाय। जय फागुनि बाथौ ओं ह्रीं क्लीं फत्सो ओं ह्रीं क्लीं फत्सो ओं ह्रीं क्लीं फत्सो जय फागुनि बाथौ गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। পোনপ্ৰথমে মই সমূহ ৰাইজলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বাথৌ ধৰ্মীয় অধিৱেশন আইডিঅ'ৰ আঞ্চলিক বাথৌ কমিটিৰ এয়া হ'ল ৩৮তম যি মুকলি সভা। এই সভাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি মহোদয় আৰু এই সভাক উদ্বোধন কৰি যোৱা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ উদ্বোধক দীনেন্দ্ৰ শইকীয়া, এক্স MLA চিপাঝাৰ আৰু এই সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত হোৱা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ লমচাও দৈমাৰী, কাৰ্যবাহী সদস্য বিটি আদি আৰু সমূহ মঞ্চত উপবিষ্ট পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আমাৰ ৰভাৰ তলিত উপস্থিত থকা আইসকল, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি সঁচাকৈ আইডিঅ'ৰ আঞ্চলিকৰ যি বাথৌ মহাসভাৰ মুকলি সভা ইয়াত উপস্থিত থাকি মই পৰম আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। মই সাধাৰণতে শিক্ষা, সাহিত্য আৰু যোগ এই তিনিটাত বেছিকৈ মই কাম কৰি আহিছোঁ। मैखोमै आं सोलोंथाइ आरो बेनिफ्राय थुनलाइ आरो जगाखन बेफोरनि बागै खामानि मावदों। धोरोमनि बागै मावदोंब्लाबो बिराद गोथौयै आङो बावसोमनो हायाखै। जा हक মই बाथौ धर्মৰ পণ্ডিত নহওঁ, এজন বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ হিচাপে যি অকণমান বাথৌ ধৰ্মৰ জ্ঞান আছে ইয়াক মই ইয়াত বক্তব্য ৰাখিম বুলি মই আহিছোঁ। আৰু এই বাথৌ ধৰ্মৰ যি দৰ্শন ইয়াৰ বিষয়ে, ইয়াৰ উপৰিও এই ধৰ্মত কি মাৰ্গদৰ্শন আছে ইয়াক অকণমান মই ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমাৰ কিছু ব্যক্তিসকলে ভাবে আমি বাথৌসকলৰ বা বাথৌ ধৰ্মই প্ৰধানকৈ শিৱক পূজা কৰি বুলি ভাবে। কিন্তু এটা কথাটো হয় যে মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে এটা সময়ত কিছু সংখ্যক মানুহে আমাৰ মহাদেৱক উপাস্য দেৱতা হিচাপে পূজা কৰে। কিন্তু বাথৌ ধৰ্মটো হ'ল পঞ্চভূতৰ অধিকাৰী। খেতি, অপ, মৰু, তেজ, বন, বায়ু, পানী, আকাশ আৰু জুই এই পঞ্চভূতৰ সৃষ্টিকাৰী নিৰাকাৰ পৰম ব্ৰহ্ম বা পৰমাত্মাকে আমি পূজা কৰোঁ
বা তেখেতকে আমি মানো। বাথু ধৰ্মত ভগৱানৰ বা বাথু ধৰ্মৰ বৰাই বাথু, যাক আমি বৰাই বাথু বুলি কওঁ। বৰাই মানে মালিক, বাথু মানে পঞ্চতত্বৰ পঞ্চভূতৰ সেই নিৰাকাৰ ঈশ্বৰক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু এই ঈশ্বৰক আমি মানি চলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বাথু মানে কি, বা মানে পঞ্চগথু মানে পাঁচটা যিটো দৰ্শন, কবিৰ তত্ত্ব, এই তত্ত্ব হ'ল বাথু ধৰ্মৰ এটা দৰ্শন। যেনেকৈ আমাৰ মাটি, এই মাটিৰ যাক বসুমতী আই বুলি কওঁ আমি, ইয়াত কি শক্তি লুকাই আছে বা বসুমতী আইৰ বা মাটিৰ কি গুণ আছে, এই গুণটো ইয়াত লুকাই থকা যি শক্তিটোক আমি অনুধাৱন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু ইয়াক আমি গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰোঁ। মাটিৰ গুণ হ'ল সহ্যগুণী। বসুমতী আই সহ্যগুণী, হাজাৰ তাক অত্যাচাৰ নকৰোঁ কিয় সি সহ্য কৰি চলে। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি ইয়াত যি শস্য উৎপাদন কৰি পেলাই, বসুমতী আইৰ বুকুত আমি শস্য উৎপাদন কৰি পেলাই নিজেও খাওঁ আৰু আনকো আমি দিওঁ, আৰু ইয়াত বৃদ্ধিকৰণ হয়। তেনেকৈ বাথু ধৰ্মৰ দৰ্শনটো হ'ল আমি মাটিৰ দৰে সত্যগুণী, ধৈৰ্যশীল। পেচেন্স ইজ বিটাৰ বাট ইটছ ফ্ৰুইট ইজ ভেৰি চুইট বুলি কৈছে। তাৰমানে ধৈৰ্যশীল, ধৈৰ্য সহকাৰে আমি কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু ধৈৰ্য ধৰাটো কষ্টকৰ, কিন্তু ইয়াৰ ফল হ'ল মিঠা। গতিকে আমি বাথু ধৰ্মৰ দৰ্শনক বিশ্বাস কৰা মানুহবিলাকে আমি ভাবোঁ আৰু আমি এই দৰ্শনটো গ্ৰহণ কৰোঁ, আমি সত্যগুণী হ'বই লাগিব। আৰু যিজন মানুহে বা যিজন মানুহৰ সত্য গুণটো নাথাকে, লাগি থকাৰ গুণটো নাথাকে, বিপদ বিঘিনিৰ সময়ত, সমস্যাৰ সময়ত নিজক ধৈৰ্য ধৰি পেলাই কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নহয়, স্থিতি প্ৰজ্ঞ নহয়, সি কেতিয়াও প্ৰকৃত অৰ্থত বাথু ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহ নহয়। আৰু এটা কথা কৈছে, আকাশ, আকাশ দেৱতা, আমি সিহঁত দেৱতা বুলি কওঁ, বায়ু দেৱতা, তাৰপিছত মানে বসুমতী দেৱতা। যেনেকৈ আকাশ মানে কি, আকাশ দেৱতাৰ জৰিয়তে আমি এটা দৰ্শন লাভ কৰিছোঁ, জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ। আকাশৰ দৰে আমাৰ মনটো উদাৰ হ'ব লাগিব। উদাৰ চৰিতানম বসুদৈৱ কুটুম্বকম, উদাৰ আৰু বহল মনৰ মানুহে সকলোকে নিজৰ কুটুম্বৰ দৰে, নিজৰ আত্মীয়ৰ দৰে, উই আৰ অল ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ, এইদৰে চিন্তা কৰি পেলাই গ্ৰহণ কৰে। তো আকাশৰ দৰে যেতিয়া আমাৰ মনটো উদাৰ হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, সি মৰমীয়াল হ'ব, সি মৰমীয়াল হ'ব, সি একতাৰ বান্ধনেৰে মানুহক বান্ধিব। ৰিলিজন ইজ ইউনিফাইং ফ'ৰ্চ বুলি কৈছে। ধৰ্ম হ'ল এটা একত্ৰিত শক্তি। গতিকে বাথু ধৰ্মই আমাক শিকাইছে আমি কোনো ধৰ্ম ঘৃণ কৰিব নালাগে। উই আৰ অল ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ। আমি এক ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰটো আমাৰ বড়ো ভাষাত কি কয়, ঈশ্বৰ, তাকে ঈশ্বৰ বুলি কয়। এই বায়ু, পানী, মাটি, আকাশ আৰু জুইটো কোনে সৃষ্টি কৰিলে? এওঁ কোন? এওঁ হ'ল বৰাই বাথু, নিৰাকাৰ, নুৱ ঠাৰি বুলি কৈছে। তাৰমানে ঈশ্বৰক আমি দেখা নাপাওঁ। তো যেন আকাশৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ আমি গৰাকী হ'ব পাৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি প্ৰকৃত অৰ্থত নিজকে বাথু ধৰ্মাৱলম্বী বুলি দাবী কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও বায়ু দেৱতাৰ কথা কৈছে। এই বায়ু দেৱতাৰ দৰ্শনটো হ'ল যে বায়ুৱে যি মানে বায়ু দেৱতাৰ যিটো গুণ, তাৰ জীৱনী শক্তি আমাৰ শৰীৰটোক ঠাজিম কৰে, তাৰমানে কি আমাক জীয়াই ৰাখে। আৰু এই বায়ু দেৱতাৰ গুণটো হ'ল সি সুন্দৰকৈ লাহে লাহেকৈ বৈ থাকিব পাৰে, ইচ্ছা কৰিলে ধ্বংসও কৰিব পাৰে। তাৰমানে এই বায়ু দেৱতাৰ বা বায়ুৰ যিবিলাক গুণ, বায়ু দিছে বিগ,
আমি যেন বায়ু দেৱতাৰ দৰে তীব্ৰ গতিত কাম কৰিব পাৰিবও লাগিব আৰু আমাৰ মনত মানে স্থূপীকৃত হৈ থকা জমা হৈ থকা মানে বেয়া গুণবিলাকক আমি ধ্বংসও কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সৃষ্টিও কৰিব পাৰিব লাগিব ভাল মানে কৰ্মৰাজিক আমি সৃষ্টিও কৰিব পাৰিব লাগিব সূৰ্যনিব হানাগেন ইয়াৰ উপৰি হ'ল পানীৰ গুণ পানী দেৱতা পানীৰ যে শীতলতা ইয়াক আমাৰ বড়োবিলাকে গদন বুলি কৈছে গদন আৰু শান্তি পানীটো খালে আমি শান্তি লাভ কৰোঁ গদন পাওঁ তাৰমানে আমি শীতল মস্তিষ্কৰে ঠাণ্ডা চিন্তাৰে আমি কাম কৰিব লাগিব শান্তিৰে কাম কৰিব পাৰিব লাগিব য'ত শান্তি আছে তাতে শক্তি এটা লুকাই থাকে there is a tremendous power within the peaceful mind within the calmfulness mind of the people তাৰমানে বাদু ধৰ্মত কৈছে আমাৰ হৃদয়টো শীতল হ'ব লাগিব মনটো শীতল হ'ব লাগিব ঠাণ্ডা মগজুৰে আমি কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও সূৰ্য দেৱতা জুই অগ্নি যে তেজ সূৰ্যৰ দৰে আমি শক্তিশালী হ'ব লাগিব আৰু সূৰ্যই যেনেকৈ সকলোকে পোহৰ বিলায় তেনেকৈ আমি যিবিলাক জ্ঞান লাভ কৰোঁ যিখিনি শক্তি আমি লাভ কৰোঁ এই শক্তিবিলাকক আমি নিজেও ব্যৱহাৰ কৰি জীয়াই থকাৰ লগতে আনকো এই শক্তি প্ৰদান কৰি পেলাই জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক প্ৰেৰণা দিব লাগিব সূৰ্যই নিজকো পোহৰাই তোলে আৰু আনকো পোহৰাই তোলে তো সেইদৰে প্ৰকৃত বাদু ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহ যি মানুহে নিজে লাভ কৰা জ্ঞানবিলাকক নিজে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সুখ আৰু শান্তি আৰু উন্নতিৰ প্ৰগতিৰ পথত যোৱাৰ লগতে আন মানুহবিলাককো জীয়াই থকা প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব পাৰে নিজে যি জ্ঞান লাভ কৰিছে সেই জ্ঞানটোকো আনক প্ৰদান কৰি পেলাই জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি কৰাৰ কাৰণে যিজন মানুহে কাম কৰিব পাৰে তাকে আমি প্ৰকৃত অৰ্থত বাদু ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহ বুলি আমি কওঁ তো তেনেকৈ আমাৰ বায়ু পানী আকাশ আৰু মাটি আৰু পানী এইবিলাকৰ গুণবিলাকক আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰতিফলন কৰিব পাৰিব লাগিব बार दैहा अखोरां अरनि जाय गुनफोर दङ बे गुनफोरखौ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय लामायाव जिउनि दावहानि लामायाव जोङो बेखौ बाहायनो हानांगोन अब्लासो जों थार सोदोबथियाव जों बाथौआरि आरो এই बाथौ धर्मত মনৰ কথা কৈছে মন যেনেকৈ আমাৰ বাথৌ ধৰ্মত কিছুমান বচন আছে বাণী আছে এই বাণীত কি কৈছে প্ৰধানত মনৰ কথা মনটোক কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি আমি মনক দেখা নাপাওঁ আমি আনন্দ গোসাই ঈশ্বৰক বুঢ়াই বাথৌক আমি দেখা নাপাওঁ কাৰেণ্টটোক আমি দেখা নাপাওঁ কিন্তু কাৰেণ্টটো লাৰি চাওঁচোন গম পাই যাবি কিतना पावर है वायु का भी देखा ना पाओ जिसे धुआं है जिसे गम पाई बाप रे बाप कितना पावर है ना बहुत यार भगवान देखा अब कि भगवान बोले ईश्वर देखा न पार कारण ईश्वर गयानमा नाई ने कि बोली भावे जिते मरमर अवस्था है जिते सांघातिक विपद आए तिते हे प्रभु मक अकणमान चुआ এই ধৰণৰ ভাৱটো আহে গতিকে এই মানে নিৰাকাৰ আমাৰ ঈশ্বৰে বাথৌ ধৰ্মৰ যিবিলাক দৰ্শন দি গৈছে তে এই বাথৌ ধৰ্মৰ দৰ্শন আৰু বচন আৰু বাণীবিলাকৰ যোগেদি মানুহৰ মনটোক পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰ্মকাণ্ড এই আটাইবিলাকক পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে বা বিচাৰে যেনেকৈ আমি মনটো দেখা নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ মনত কিतना পাৱাৰ হে এই
শক্তিশালী, যাৰ মন পবিত্ৰ, যাৰ মন সত্যবাদী, এই মনবিলাক তামান শক্তিশালী মন হয়। আৰু শক্তিশালী মনৰ গৰাকীয়ে পৃথিৱীত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি গৈছে। গতিকে মনৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে আমাৰ কৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু এই মনটোক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে বাথৌ ধৰ্মৰ দৰ্শন আৰু ইয়াত যি বচন আছে, বাণী আছে, তাত এটা কথা কৈছে, মানে চৈথনি গেছে আমাৰ সত্যৰ এটা মন থাকিব লাগিব। আমাৰ মনটো সৎ হ'ব লাগিব। ট্ৰুথ ইজ বিউটি, বিউটি ইজ ট্ৰুথ বুলি কৈছে। সত্য হ'ল সুন্দৰ, সত্যৰ সদায় জয় বুলি কৈছে। ট্ৰুথ কামছ বাট ৱেটছ বুলি কৈছে। সত্যবাদী মানুহ অলপ কষ্ট পাব পাৰে, কিন্তু এদিন তাৰ জয় হ'বই। সত্যবাদী গৈছে, গতিকে আমাৰ কৰ্মকাণ্ড, আমাৰ চিন্তা ভাৱনা, আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ সত্যবাদী হ'ব লাগিব। যাৰ মন সত্যবাদী নহয়, সি কোনো পৰ্যায় বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰে। আৰু যিটো নেকি কৈছে পবিত্ৰ মন, গোঠা গোচৰ, মনটো পবিত্ৰ কৰাৰ কাৰণে বাথৌ ধৰ্মৰ যি মানে মাৰ্গদৰ্শন বা বাণী তাত কৈছে, পবিত্ৰ হৃদয় যাৰ ভগৱান সহায়তা। আমাৰ মনটো পবিত্ৰ হ'ব পাৰে, পাপীও হ'ব পাৰে। আমাৰ এই মনটো এটা বাচনৰ দৰে। ইয়াত আমি যেনেকৈ এটা বাচনত আমি গাখীৰ ভৰাই থ'ব পাৰোঁ, নহয়তো আমি তাত মদ ভাঙো ভৰাই থ'ব পাৰোঁ। তে আমাৰ হৃদয়টো এক বাচনৰ দৰে, এটা পাত্ৰৰ দৰে। ইয়াত বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বী মানুহবিলাকক মানে দৰ্শনৰ যোগেদি কি কৈছে যে আমাৰ মনটো সদায় পবিত্ৰ হ'ব লাগিব। পবিত্ৰ হৃদয় যাৰ ভগৱান সহায়তাৰ, যিজন মানুহৰ মন পবিত্ৰ, তাক ভগৱানে সহায় কৰে। এদিনলৈ সি জয় হ'ব পাৰিব। আৰু সেইজন মানুহে প্ৰকৃত অৰ্থত সুখ, শান্তি আৰু আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে। গোচাৰ দেখা নাগেন বেবাত্ৰা কৰি। ইয়াৰ উপৰি হ'ল অন্যায় গেছে এটা প্ৰেমৰ মনোভাৱ। আমাৰ মনত জীৱ জন্তুবিলাকৰ প্ৰতি প্ৰেম, প্ৰতিটো মানুহৰ প্ৰতি প্ৰেম, এইটো থাকিব লাগিব। পবিত্ৰ প্ৰেম থাকিব লাগিব। য'ত পবিত্ৰ প্ৰেম আছে, মৰম আছে, স্নেহ আছে, তাত শক্তিও লুকাই থাকে। এই পবিত্ৰ প্ৰেমৰ কাৰণে মানুহে নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত উৎসৰ্গা কৰিব পাৰে। দেখা নাই দেশৰ প্ৰেমিকবিলাকে নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত উৎসৰ্গা কৰে দেশৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে। এই প্ৰেম বহুত হ'ব পাৰে। মাতৃৰ প্ৰেম, দেউতাৰ প্ৰেম বা পিতৃৰ প্ৰেম, পুত্ৰৰ প্ৰেম। আমাক মানে প্ৰকৃত প্ৰেমৰ পূজাৰী হোৱাটো বিচাৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আছে কি, নিমাহানি গেছে ক্ষমাৰ এটা মনোভাৱ থাকিব লাগিব। ক্ষমা স্বৰ্গীয় বুলি কৈছে। ফৰগিভ ইজ ডিভাইন। আমি নিজেও কিবা এটা ভুল কৰিলে নিজকো আমি ক্ষমা কৰিব পাৰিব লাগিব। আনে কিবা এটা ভুল কৰিলে আনকো আমি ক্ষমা কৰিব পাৰিব লাগিব। ক্ষমা স্বৰ্গীয় বুলি কৈছে। যিজন মানুহে অইন মানুহক ক্ষমা দিব পাৰে, আনকি নিজকো ক্ষমা দিব পাৰে, সেইজন মানুহে সুখ আৰু শান্তিত কাম কৰিব পাৰে। আৰু সেইজন মানুহে প্ৰগতিৰ পথত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে। আমি কোনোবা এজন মানুহক যদি বেয়া পাওঁ, কোনোবা এজন মানুহক যদি আমি ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া যিজন মানুহক আমি বেয়া পাওঁ, ক্ষমা কৰিব পৰা নাই, সেইজন মানুহৰ কোনো ক্ষতি নহয়, কিন্তু আমাৰেই ক্ষতি হ'ব। যদি আমি তাক ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰোঁ, তাক দেখিলে খং উঠি যায়, তাৰ কথা মনত পৰিলে তেজটো গৰম হৈ যায়, তাক খাই পেলাই দিম নেকি চালাক, বুজা নাই? আৰু কাক বা বেয়া পাই থকা মানে দুই মোনে বস্তাটো পিঠিত লৈ ফুৰি থকাৰ দৰে, তাক চালা তাক, এই ধৰণৰ এটা কথা। আৰু কিছুমানে নিজকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰে। কিবা ভুল কাম কৰিলে টু এনিজ হিউমেন বুলি কৈছে, মানুহ মাত্ৰে ভুল হয়। কেতিয়াবা কোনোবা এজনে ভুল কৰি পেলাই কি ভাবে, চালা মই পাপী, মই বহুত ভুল কৰি পেলালোঁ,
মই জীয়াই থাকি লাভ নাই, মই মৰাই ভাল, এনেকৈ কিছুমানে চেটেবল হৈ যায়, বুজা নাই? গতিকে আমি নিজকে ক্ষমা কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু আনকো ক্ষমা কৰিব পাৰিব লাগে বুলি আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দৰ্শনত ধৰ্মগুৰুসকলে কৈ গৈছে। আৰু এটা হ'ল খৌচিতিনি গোছো, একতাৰ এটা মন, একতা আমি বলহে বুলি কৈছে। আমি লগ লাগি কাম কৰিব লাগিব। 4জন 5জন মানুহে লগ লাগিলে কিমান আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। 6জন ডেকা 6জন গাভৰু ছোৱালীয়ে যেতিয়া নেকি ধান ৰুৱে নহয়, কিবা কিবি কথা পাতি পাতি ধান ৰোওঁতে তুমি ৰমেনক ভাল পাইছিলা নেকি হা, হেন তেন কথাবিলাকক কৈ পেলাই আনন্দ মনেৰে ধান ৰোওঁতে কেতিয়া 5 বিঘা মাটি ৰুই পেলালোঁ চলে গমেই নাই। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টিম স্পিৰিট, বুজা নাই? মই যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি কওঁ এইমাত্ৰ মানুহ এজন মানে মৰাশালীত মানে জুই দি আহিছোঁ, তাত আপুনি অকলে 12টাৰ পৰা 4টালৈকে বহি থাকিবাচোন, পাৰিবানে? ইমান সহজতে 5টা মানুহ যদি লগ লাগি যাওঁ, চালা কি 4টা, 8টাৰ পৰা আমি যিমান সময় থাকিব লাগে থাকিয়েই থাকিম ৰাতিটো। এইটো হ'ল একতাৰ শক্তি। গতিকে বৌদ্ধ ধৰ্মত একতাৰে আমি একত্ৰিত হৈ কাম কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আমাৰ ঘৰত একতা থাকিব লাগিব, চানা পনা সকলোৱে লগ লাগি কথা পাতিব লাগিব, আমি কেনেকৈ আমি এই ঘৰখন উন্নত কৰিব পাৰিম। আৰু সেইদৰে মানে যিখন গাঁৱত তেনেকুৱা সভা হয়, একতা হয়, সেই গাঁৱৰ উন্নতি হয়। আৰু যি জাতিৰ মানুহৰ মাজত একতা থাকে সেই জাতিৰ উন্নতি হয়। সেইধৰণে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দৰ্শনত কি কৈছে, আমি সত্যৰ পথেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, আমাৰ মনটোক আমি পবিত্ৰ কৰিব লাগিব, আমি একতাৰ বলেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, আমাৰ মনটো ক্ষমা কৰিব পৰা শক্তি থাকিব পাৰিব লাগিব। কিমান সুন্দৰ এই দৰ্শনবিলাক ইয়াত মানে লুকাই আছে। ইয়াৰ উপৰিও